یہ سمندری طوفان کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ڈیپ ڈپریشن کراچی کے جنوب مشرق میں 270 کلومیٹر دور ہے اور سازگار ماحولیاتی حالات کے باعث اس کے طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کراچی میں بارش اور طغیانی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ منڈلانے لگا۔ بارش اور طغیانی کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے الرٹ کے مطابق ڈیپ ڈپریشن پچھلے 12 گھنٹے سے بہت آہستہ آہستہ مغرب اور جنوبی مغرب کی سمت میں منتقل ہو رہا ہے۔ فی الحال تقریباً 270 کلومیٹر کراچی کے جنوبی مشرق میں موجود ہے۔ آج رات یا کل صبح تک شمالی مشرق بحری عرب میں ابھر سکتا ہے اور سازگار ماحولیاتی حالات کی بنا پر سمندری طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سمندری طوفان بننے کے بعد اس کا نام اسنا تجویز کیا گیا ہے، جس کا مطلب بلند تر یا روشن تر ہے۔ اس حوالے سے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ سسٹم ابھی خشکی پر ہے، لیکن سمندر میں سازگار ماحول ملے اور لو پریشر ایریا سمندر میں داخل ہو تو طوفان بن سکتا ہے۔ موجودہ سمندری درجہ حرارت اور ماحول سازگار ہے اور امکان ہے کہ کل یہ ڈیپ ڈپریشن سمندر میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر طوفان بنا تو کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور ممکنہ طوفان کے باعث سمندر میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کراچی کے ساحلی علاقے ابراہیم حیدری اور مبارک ولیج میں آبادی میں پانی آ سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سمندری طوفان کا خدشہ۔ سمندر میں نہانے اور ماہی گیری پر پابندی۔ آج سے 31 اگست تک ماہی گیر کھلے سمندر میں شکار سے گریز کریں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اپڈیٹ کر رہے ہیں، آج سے 31 اگست تک ماہی گیر کھلے سمندر میں شکار سے گریز کریں، نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے آئمہ خان سے۔ آئمہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے محکمہ موسمیات کی جانب سے جیسے کہ سمندری طوفان کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ کمشنر کراچی نے ماہی گیری پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ممکنہ سمندری طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکراتا ہے تو اس کی صورت میں جو ہے وہ اس کے کچھ امپیکٹس ہوں گے، جس کے تحت سمندر کی لہریں جو ہے وہ بلند ہو سکتی ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سمندر میں طغیانی کا خدشہ بھی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کمشنر کراچی کی جانب سے آج سے 31 اگست تک ماہی گیری پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ ماہی گیر جو ہے وہ کھلے سمندر میں شکار پر جانے سے جو ہے وہ گریز کریں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سمندر میں نہانے اور تیراکی پر بھی جو ہے وہ کمشنر کراچی کی جانب سے یہ پابندی جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ جی پابندی لگائی گئی ہے۔ شکریہ آپ کا آئمہ خان۔ ڈیپ ڈپریشن کراچی کے جنوب مشرق میں موجود ہے۔ لو پریشر ایریا سمندر میں داخل ہوا تو طوفان بھی بن سکتا ہے۔ سمندر میں طغیانی بڑھنے سے کراچی کے ساحلی علاقے کی آبادی تک پانی آ سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل ابراہیم حیدری پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ بتائیے گا ہمیں نعمان۔ جی ہاں بالکل، کراچی میں اس وقت مختلف جگہوں پر کہیں ہلکی تو کہیں تیز برسات کا سلسلہ جاری ہے اور جو کراچی کا جنوب ہے وہاں پر جو ہے وہ ڈیپ ڈپریشن بھی موجود ہے اور جو سسٹم ہے وہ اس وقت خشکی پر ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ممکنہ طور پر یہ ڈیپ ڈپریشن جو ہے وہ طوفان میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں ابراہیم حیدری پر موجود ہوں اور جہاں پر میرے عقب میں تمام کشتیاں اس وقت موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ کمال شاہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کشتیوں کے حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا ذرا، کیا سمندر میں اس وقت کشتیاں موجود ہیں اور کیا کہیں گے اگر ممکنہ طور پر طغیانی آتی ہے تو پھر جو آبادی علاقے ہیں اس میں بھی پانی جانے کا خدشہ ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھو، بیسیکلی تو یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی بنتی ہے کہ جو نا سب سے پہلے جو نا مائیگروں کو آگاہ کرے کہ بھئی کوئی بھی سمندر میں نہ جائے اور ہماری جو میرن ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے ان کی نیوی جو نا ہیلی کاپٹر باہر کھڑے ہو جائے۔ جو مائیگر اس وقت سمندر کے اندر ہیں ان کو بالکل جو نا آپ جو نا ان کو بلا کے جو نا کنارے پہ کھڑے کر دے۔ لیکن اس طرح کی اگر کوئی سائیکلون، کوئی طوفان، کوئی دورانی آ جاتی ہے تو لازمی جو آس پاس کی جو آبادیاں ہیں ان کو تو لازمی شدید نقصان پہنچے گا اور یہ مائیگر ہیں صدیوں سے یہاں رہتے ہیں، یہاں سے بھی شفٹ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ذمہ داری سندھ حکومت کی بنتی ہے کہ یہاں کی جو نا فوراً ایمرجنسی لگائی جائے اور مائیگروں کو جو نا باہر جانے سے روکا جائے۔ ٹھیک ہے، یقین طور پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اگر یہ سمندر میں طغیانی آتی ہے اور ممکنہ طور پر اگر طوفان کی یہ شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر کراچی میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ برسات ہوگی اور اس کے بعد جو ساحلی علاقے ہیں ان میں جو ہے وہ ان ساحلی علاقوں کی جو آبادی ہے اس کے اندر پانی آنے کا بھی خدشہ ہے، جس کی وجہ سے جو ماہی گیر ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ جی
और अब बराह रास्त लिए चलेंगे आपको वज़ीर आला हाउस में सोलर होम सिस्टम तकसीम करने की तकरीब जारी है। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 9 पैसे इजाफे की दरखास्त पर नेपरा में इस्तमात। कोरंगी एसोसिएशन के वकील के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक ने जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना था कि हम इलेक्ट्रिक मुतबादिल तवानाई मनसूबों पर काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का कहना है कि सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना अथॉरिटी की जिम्मेदारियों में शामिल है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है 3 रुपये 9 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समात और कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 9 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समात हुई। कोरंगी एसोसिएशन के वकील के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक ने जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया है। दूसरी जानिब FPCCI का बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर शदीद रद्द-ए-अमल। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगो ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अगर IPPs के कैपेसिटी चार्जेस और मुआहदों पर असर-ए-नो जायज़ा लेने जा रही है तो फौरी ऐलान करे, बिजली की कीमत में कमी करके पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को रिलीफ दे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। देखिए जाए कंसर्न्स देखे जा रहे हैं फेडरेशन हाउस की जानिब से भी, जो बिजली की कीमत है मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक ने एक और जो डिमांड कर ली है इजाफे की जुलाई की मद में, FCA की मद में, जबकि मुल्क में जो है उसकी कीमतें कम करने का मुतालबा किया। क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं, FPCCI के सीनियर नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, ये सूरत हाल है, बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ी, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, जो बिजली की जो भी प्राइसेस हैं वो मुसलसल बढ़ाने की जो तजावीज़ आ रही हैं वो बहुत ही गैर हौसला मंद हैं हमारे लिए, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए। तमाम पाकिस्तान के जो डिस्कोज हैं उन्होंने बल्कि FAC में 30 पैसे कम की तजवीज़ पेश की है और के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो हमारी नॉलेज में आया है वो 3 रुपये 20 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ है। तो इस वक्त तो हम लोग जो बात कर रहे हैं IPPs की, हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो प्राइसेस हैं वो कम हों और वो किस तरह हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फीजिबल हो जाएं, या हमारी इंडस्ट्री जो बंद होती हुई इंडस्ट्री है उसको रोका जाए और उसको कोई सहारा दिया जाए। लेकिन अगर इस किस्म की तजावीज़ आएंगी और इस तरह की अनफेयर कि पूरे मुल्क में जो है वो कुछ कम होने की तजवीज़ हो और इधर सिंध में के और ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक जो है वो 3 रुपये 20 पैसे और मज़ीद बढ़ाने की बात करें, तो मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ जो इकदाम होगा, मज़ीद इकदाम एक उनमें से इकदाम होगा कि जो इंडस्ट्री को बंद करने की तरफ जा रहा है। पहली ये इंडस्ट्री बंद होती जा रही है और बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। और मैं गवर्नमेंट को ये भी हमारा मुतालबा है कि अगर उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस की मद में या IPPs के लिए जो भी फैसला लेना है या जो भी उनके साथ आपने रिव्यू करने हैं उनके एग्रीमेंट, वो फौरी तौर पे किए जाएं ताकि उसमें देर ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री अब इस बात की मुकम्मल और मजीद नहीं हो सकती, लोग सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, फेडरेशन हाउस की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं, कमी की कोई बात नहीं की जा रही है। साथ ही कहा है कि जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत फैसला करने जा रही है उसका जल्द अज जल्द फैसला या ऐलान किया जाए। जी, अब बात करेंगे, बारिश के बाद मंगोपीर लेप्रोसी अस्पताल की छतें टपकने और गिरने लगी हैं, जिसकी वजह से कोढ़ की खतरनाक बीमारी में मुब्तला मरीजों को शदीद अजियत का सामना है, जबकि मरीज तीमारदार और तिबी अमला भी खौफ में मुब्तला हो गया है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिन से। इब्राहिम, हमें अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है मंगोपीर के इलाके में कायम तारीखी जजाम हॉस्पिटल, जिसको कहते हैं मंगोपीर KMC हॉस्पिटल, जो कि तारीखी हॉस्पिटल है जहां पर जजाम समेत दीगर अमराज में मुब्तला होकर आने वाले यहाँ पे मरीज जो है मौजूद हैं। ये जो खास तौर पे यहाँ पे जजाम के मरीज जो वो दाखिल किए जाते हैं, जबकि दीगर अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीजों की OPD की जा रही है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अस्पताल की OPD में और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, जहाँ पर हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि ये तारीखी हॉस्पिटल है जहाँ पर बारिश का पानी यहाँ पे टपक रहा है और यहाँ पे कोई बेहतर इंतजाम नहीं है। और यहाँ पर अस्पताल के डॉक्टर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश का जो पानी ऊपर छत से टपक रहा है, इनके ऊपर आ रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है अभी मरीजों का इलाज नहीं शुरू किया गया। जबकि ये डॉक्टर का कमरा है, इतना बड़ा कमरा है, साफ सुथरा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बारिश का पानी आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे टपक रहा है। पूरे टेबल कुर्सियों पे देख सकते हैं कि ये पूरा पानी आया हुआ है, कि यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पे पानी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा
पानी पानी हुआ है पूरा, टेबल कुर्सियां और इसी तरह दरारें आ चुकी हैं। और ये अस्पताल तारीखी है जहां पर अभी देख सकते हैं कि ओपीडी शुरू नहीं हो सकी, डॉक्टर मौजूद है लेकिन वो अंदर बैठने की जगह नहीं है, पानी ऊपर से आ रहे थे वो कहाँ बैठेंगे, तो मरीज भी बाहर खड़े हुए हैं ओपीडी के, और जो डॉक्टर हैं वो भी बाहर खड़े हुए हैं कि शायद ये बारिश का पानी रुके तो फिर वो इलाज करें। लेकिन ये 2-3 दिन से इस तरह का सिलसिला है कि यहाँ पे ओपीडी नहीं हो रही, जिस पर अस्पताल की इंतजामिया भी बेबस है। इंतजामिया का कहना है कि ये तारीखी इमारत है और यहाँ की पूरी इमारत जो है वो कई साल पुरानी, जिसकी वजह से इसकी मुरम्मत कराना बाकी है। इस हवाले से मुतल्लिकों को आगाह कर चुके हैं।